Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi নোটিফিকেশন রিলিজ করা হয়েছে ফর ভেরিয়াস পোস্ট দ্য ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস অ্যান্ড অটোনমাস ইনস্টিটিউশন আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ কালচার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া having its regional center at Varanasi in visualized as a center encompassing the study of arts, especially in their dimension of interrelationship and mutual interdependence. The IGNCA seeks to place the arts within the context of the natural and human environment. The fundamental approach of the center in all its works in multidisciplinary and holistic. The regional center in Varanasi is a nodal center for research, archival and documentation in arts. The center has initiated several traditional scientific research projects and academic activities focusing on the cultural heritage of India. Under the RC Varanasi, along with major works of the series, editing and translation of various texts of Kalama Shastra, the Gronthamala, the collection and translation of the basic material from various scriptures, manuscripts written in Sanskrit, Pali and Prakrit language along its presentation. The IGNCA RCB intends to engage following posts of contact basis. Contact basis এ বিভিন্ন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন চাওয়া হয়েছে। প্রথম পোস্টের নাম হচ্ছে প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, নাম্বার অফ পজিশন হচ্ছে 2, ডিটেলস পজিশন দেওয়া হয়েছে, রেমুনারেশন ₹60,000 পার মান্থ ফর ইচ পোস্ট, পিরিয়ড মিনিমাম 1 year, এজ নট এক্সিডিং 55 years অ্যাজ অন 30 November 2024, প্লেস অফ পোস্টিং হচ্ছে বারাণসী। এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান চাওয়া হয়েছে পিএইচডি ডিগ্রি ইন সংস্কৃত অর আর্টস অর ফিলোসফি, হ্যাভিং নলেজ অফ অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান স্ক্রিপ্ট, at least 10 years experience in the area of Sanskrit studies after PhD, experience in research coordination supervision of projects, conducting webinars, conference and workshop in the field of IKS or art and culture, minimum 5 research article publication in the peer-reviewed or UGC care journals, sound knowledge in computer and research methodology. নেক্সট পোস্ট হচ্ছে প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি 2, রেমুনারেশন ₹40,000 পার মান্থ ফর ইচ পোস্ট, পিরিয়ড হচ্ছে মিনিমাম 1 year, এজ নট এক্সিডিং 35 years অ্যাজ অন 30 November 2024, প্লেস অফ পোস্টিং বারাণসী। এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান চাওয়া হয়েছে পিএইচডি ডিগ্রি ইন সংস্কৃত অর আর্টস অর ইংলিশ অর ফিলোসফি, at least 2 years experience in the area of traditional studies or art and culture, experience in research coordination for conducting webinars, events, conference and workshops in the field of IKS or art and culture, minimum 3 research article publications in the peer-reviewed or UGC care journals, sound knowledge in Sanskrit, computer and research methodology, knowledge of translation Sanskrit to English or English to Hindi. নেক্সট পোস্ট হচ্ছে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি 1, রেমুনারেশন ₹30,000 পার মান্থ, পিরিয়ড মিনিমাম 1 year, এজ নট এক্সিডিং 35 years অ্যাজ অন 13 November 2024, প্লেস অফ পোস্টিং বারাণসী। এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান চাওয়া হয়েছে এমএ ডিগ্রি ইন সংস্কৃত অর আর্টস অর ইংলিশ অর ফিলোসফি, sound knowledge of Indian knowledge tradition or art and culture or ancient scripts, experience in research works, coordination, webinars, conference and workshops in the field of IKS or art and culture, knowledge of computer and research methodology. Tenure হচ্ছে initially for a period of 1 year and extendable based on performance and requirement. Selected candidates will be required to join immediately. এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্লেস অফ ইন্টারভিউ, অর্থাৎ ইন্টারভিউটি হবে মিটিং হল ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি আর্টস, রিজিওনাল সেন্টার পরশনাথ বিদ্যাপীঠ ক্যাম্পাস, ITI রোড, কারাউন্দি, বারাণসী 221005 UP। মোড অফ সিলেকশন হচ্ছে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ বেসিসে। ডেট অফ ইন্টারভিউ হচ্ছে 10th December 2024, টাইম 11 AM, রিপোর্টিং টাইম হচ্ছে 10 AM অর্থাৎ ইন্টারভিউর প্রায়র 1 hour। ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু ব্রিং দ্য ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম গিভেন বিলো
along with updated resume and self-attested copies of all testimonials, academic marksheet or experience certificates। ক্যান্ডিডেটদের সমস্ত ডকুমেন্টগুলি নিচের ফর্মটি ফিল আপ করে সেটি আনতে হবে এবং সমস্ত ডকুমেন্টের অরিজিনাল এবং সেলফ অ্যাটেস্টেড কপিজ আনতে হবে, যার মধ্যে একাডেমিক মার্কশিট, এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট থাকবে। অরিজিনাল অ্যান্ড কপি অফ আইডি প্রুফ, যেমন আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যে কোনো একটি আনতে হবে, সেটি অরিজিনাল এবং কপিও আনতে হবে। ক্যান্ডিডেট আর রিকোয়েস্টেড টু রিপোর্ট অন টাইম ফর ভেরিফিকেশন অফ অরিজিনাল সার্টিফিকেটস and only eligible candidates will be allowed to appear for the interview. A candidate, if selected, will have to submit at the time of joining 2 reference letters or testimonials obtained from previous employer or organization or institution where the candidate has either worked or studied, and such reference letters should have been issued within a month. The IGNCA reserve the right to accept or reject any or all applications without assigning any reason. The decision of the IGNCA regarding selection of applications for interview and or engagement shall be final and binding. নেক্সট এখানে ফর্মটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে ফর্মটি ফিল আপ করে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পজিশন, যে পজিশনে অ্যাপ্লাই করছেন তার নাম লিখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে রাইট সাইডে রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ অ্যাফিক্স করতে হবে। নেম ব্লক লেটারে লিখতে হবে। ফাদার্স নেম, ডেট অফ বার্থ দিতে হবে। করসপন্ডেন্স অ্যাড্রেস লিখতে হবে। পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দিতে হবে, যদি আলাদা হয় আলাদাভাবে মেনশন করবেন। সেম হলে অ্যাজ ইন নাম্বার 4। টেলিফোন নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার দিতে হবে। ইমেল আইডি, আধার নম্বর, প্যান কার্ড নম্বর দিতে হবে। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানের ক্ষেত্রে সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে। তারপর কোয়ালিফিকেশান অর্থাৎ যে এক্সামিনেশান পাস করেছেন তার নাম, নেক্সট ইয়ার অফ পাসিং, তারপর ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশনের নেম, কত পার্সেন্টেজ মার্কস পেয়েছেন সেটি, ক্লাস বা ডিভিশন কি সেটি মেনশন করতে হবে। Whether educational qualification or professional qualifications required for the post are satisfied, please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post. নেক্সট এখানে ডিটেলস অফ এমপ্লয়মেন্ট দিতে হবে, অর্গানাইজেশন নেম বা অফিস ইনস্টিটিউশন নেম, যে পোস্ট হেল্ড করছেন তার নেম, ফ্রম এবং টু কতদিন থেকে কতদিন আছেন। প্লিজ ইন্ডিকেট স্কেল অফ পে, বেসিক পে, গ্রেড পে, কনসলিডেটেড পে, রেগুলার আর কন্ট্রাকচুয়াল সমস্ত দিতে হবে। এমপ্লয়ার ফুল নেম, অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট নম্বর অফ দ্য কনসার্নড অফিসার দিতে হবে। Application additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post, সেগুলো এখানে দিতে হবে। অ্যাডিশনাল একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান, প্রফেশন, টিচিং, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এক্সট্রা থাকলে। রিমার্কস, দ্য ক্যান্ডিডেট মে ইন্ডিকেট ইনফরমেশান উইথ রিগার্ড টু, এই রিলেটেড ইনফরমেশনও দিতে পারেন। রিপোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল প্রজেক্টস, অ্যাওয়ার্ড, স্কলারশিপ, অফিসিয়াল অ্যাপ্রিসিয়েশন, affiliation with the professional bodies or institution or societies and any other information। তার জন্য একটি সেপারেট শিট এনক্লোজ করতে হবে, স্পেস ইনসাফিসিয়েন্ট যদি হয়। আর নেক্সট এখানে সিগনেচার অফ দি ক্যান্ডিডেট সিগনেচার করতে হবে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি উইথ দি ফর্ম। এই রিলেটেড যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা আপনাদের থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই জাতীয় হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।